गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज मु नहीं आसीची आपणक पाई देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे नजर पकाइबा पूर्वरु आपणଙ୍କୁ अनुरोध भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदेबे। नंबर 1 युक्त 2 परीक्षा नहीं कार्यसूची प्रकाश कला उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद। फेब्रुआरी 18 तारिख रु परीक्षा आरंभ हुई मार्च 27 तारिख पर्यंत चलिब। कला विज्ञान वाणिज्य और धंदामूलक और पत्र विनिमय परीक्षा अनुष्ठित हेब। 18 तारिख रे विज्ञान विभाग रो MIL ओडिया परीक्षा हेबाकु थिबा बेले 19 तारिख रे कला और वाणिज्य पिलांक ओडिया परीक्षा हेब। जनवरी 2 रु 12 तारिख जाए हेब प्रैक्टिकल परीक्षा। श्रृंखलित परीक्षा पाई उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद गुरुत्व देउची जेभली कोनोसी त्रुटि न हुए सेथिप्रति ध्यान दिया जाउची। नंबर 2 संकुचित होईगला प्रशस्त पुरी बेलाभूमि। बेलाभूमि छाती उपरे सबुठु अधिक जनगहलीपूर्ण स्थान रे जेटी निर्माण हेउची। बड़ बड़ कंक्रीट घर निर्माण करा जाउची। मोटा लुहा रोड सबु लगाई पिलार करा जाउची। एही जेटी पाई प्राय 400 मीटर बेलाभूमि को उत्सर्ग कर दिया जाइछि जहाँ पर्यटकों बुलाबुली स्वर्णाभ बेलाभूमि को उपभोग करिबारे प्रतिबंधक साजिछि। नंबर 3 राज्य सरकार आउ 4 सूचना कमिश्नर पदवी पाई विज्ञापन जारी करिसंती। योग्य प्रार्थी माने डिसेंबर 24 तारिख सुधा आवेदन करिबाकु कुहा जाइछि। मनोनीत प्रार्थी को सर्वाधिक 5 वर्ष किंबा 65 वर्ष पर्यंत एही पदवी रे कार्य करिबार सुजोग मिलिब। राज्य मुख्य सूचना कमिश्नर भली सूचना कमिश्नर माननको मध्य दरमा भत्ता आदिर सुविधा मिलिब। राज्य सरकार अध्यक्ष पदवी पाई गत मास 3 तारिख रे विज्ञापन जारी करिबा सह चलित मास 2 तारिख सुधा आवेदन करिबा लागि कुहा जाइथिला। नंबर 4 ओडिशा आदर्श विद्यालय रे नामलेखा पाई प्रवेशिका परीक्षा आवेदन तारीख को आसंता 27 तारिख पर्यंत वृद्धि करा जाइछि। आसंता शिक्षा वर्ष पाई ओडिशा आदर्श विद्यालय प्रवेशिका परीक्षा एवं ओडिशा माइनिंग आदर्श विद्यालय प्रवेशिका परीक्षा पाई एही वर्धित समय सीमा लागू हेब। आसंता वर्ष जनवरी मासरे ओडिशा आदर्श विद्यालयर वेबसाइट रे परीक्षा प्रवेश पत्र उपलब्ध हेब बोली जणा पड़िछि। राज्यर 313टी ब्लॉक रे 314टी आदर्श विद्यालय सहित राज्य खनि निगम रो खनि अंचल गुड़िकरे 5टी माइनिंग आदर्श विद्यालय चलिछि। एही सब विद्यालय गुड़िकरे 50% स्थान छात्री मानक संख्या संरक्षित रहिछि। सविशेष सूचना जानिबा पाई ओडिशा आदर्श विद्यालयर वेबसाइट www.oab.edu.in रे समस्त तथ्य उपलब्ध अछि बोली विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षरु कुहा जाइछि। नंबर 5 राज्यर आभंतरीण अंचल रे गत 2 दिन धरी तापमात्रा ह्रास पाइबा जोगु शीतर प्रभाव वृद्धि पाइछि। आसंता 4 दिन पर्यंत पाणीपागर स्थिति रे विशेष परिवर्तन सूचना नाही बोली भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र कहिछि। गतकाली कंधमाल जिलार जी उदयगिरी रे सर्वनिम्न तापमात्रा 6.6 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जाइथिला। सेहीपरि आज झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ संबलपुर बरगढ़ कलाहांडी कंधमाल और केन्दुझर जिलार केतेक स्थान रे घन कुहुड़ी हेब बोली पाणीपाग केन्द्र अनुमान करिछि। अन्य पक्षरे चलित सप्ताहर शेष आड़कू दक्षिण अंडमान सागर एक घूर्णिबलय सृष्टि हेबार संभावना रहिथिबा नै पाणीपाग विभाग पक्षरु कुहा जाइछि। ओडिशा रे लघुचापर प्रभाव रहिबा नै कोनोसी स्पष्ट सूचना मिलिनि। नंबर 6 एणिकी 24 घंटा खोला रहिबो निरामय औषध केन्द्र। एने निर्देश देले साधारण उद्योग मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र जहा फଳରେ आउ रातिरे असुविधारे पड़िबेनी लोक। मंत्री आहुरी मध्य कहिसंती जेपरि एहार खिलाफ न हेब सेथिपाई स्क्वाड गठन होइछि। निरामय खोला न हेले कार्यानुष्ठान मध्य हेब।
ଔଷଧ ନିଗମର ଔଷଧ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ନା ନାହିଁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଔଷଧ ନାପକିନ୍ କିପରି ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିବ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୀବନ ରକ୍ଷକ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଔଷଧଗୁଡ଼ିକୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଏହା ଏକ ପ୍ରୟାସ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଓ ମାଗଣା ଔଷଧ ଯେଭଳି ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ମିଳିବ ସେ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିରାମୟ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 7 ବାତ୍ୟା ଦାନା କ୍ଷତି ଆକଳନ ପାଇଁ ଆସିବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। 24 ତାରିଖରେ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି କହିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। 24ରୁ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିମ୍ ରହିବେ ବୋଲି କହିଲେ ସୁରେଶ। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ପି.କେ. ରାୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସିବ ଟିମ୍। 7 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆସିବ। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବ। 25ରେ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯିବ ଟିମ୍। ଜିଲ୍ଲାରୁ ଫେରିବା ପରେ 26ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ମିଟିଂ କରିବେ। ଟିମ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ନମ୍ବର 8 ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ତରଫରୁ ପୁଣି ଆସିଛି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ସହକାରୀ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅଧିକାରୀ ଓ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସହାୟକ ପଦରେ 163 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 169ଟି ସହକାରୀ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅଧିକାରୀ ଓ 4ଟି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସହାୟକ ପଦ ଖାଲି ରହିଛି। ପ୍ଲାନିଂ ଓ କନଭର୍ଜେନ୍ସ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଅର୍ଥନୀତି ଓ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ସରକାରୀ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଶ୍ରମ ଆୟୋଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସହାୟକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଆଶାୟୀମାନେ ଏ ବାବଦରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 9 ଘରୁ କାମ କରିବେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। 50% କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଘରୁ କାମ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନଜରରେ ରଖି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସରକାର ନିଜର 50% କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଘରେ ରହି କାମ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋପାଳ ରାୟ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୂଷଣକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ରାଧିକ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି.କେ. ସକ୍ସେନା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆସିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଓ ନଗର ନିଗମ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ସଂଶୋଧିତ ସମୟ ସାରଣୀ ପାଳନ କରିବେ। ନମ୍ବର 10 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆସନ୍ତା 6ରେ 2 ଦିନିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। 3ରୁ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡିସେମ୍ବର 3ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। 3 ଦିନ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପୁରୀଠାରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। 6 ତାରିଖରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଦାମପାହାଡ଼ସ୍ଥିତ ରଙ୍ଗାମାଟିଆ ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ଜନ୍ମମାଟି ଉପରବେଡ଼ା ଯିବେ। ପରେ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଏସ୍ଏଲ୍ଏସ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଯାନର ଲୋକାର୍ପଣ ସହ ରାଇରଙ୍ଗପୁରସ୍ଥିତ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତା ପରଦିନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ନମ୍ବର 11 ଏଣିକି ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କେବଳ ମହିଳା ହେବେ ମାଲିକାଣୀ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗ୍ରାମୀଣ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କେବଳ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଘର। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ମୋଦି ସରକାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଜନାରେ ସ୍ୱୀକୃତ 74% ଘରର ଅଧିକୃତ ଖାଲି ମହିଳାଙ୍କୁ ବା ଯୁଗ୍ମ ଭାବେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ନମ୍ବର 12 ଜଳଦସ୍ୟୁଙ୍କୁ ଜଗିବ ଡ୍ରୋନ୍। ଜଳପଥରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି। ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ବନ୍ଦ ହେବ ଅନୁପ୍ରବେଶ। ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ।
ଉପକୂଳରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ପାଇଁ ଅଭିଜ୍ଞ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ନୌସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ 480 କିଲୋମିଟର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ 18ଟି ମେରାଇନ୍ ଥାନା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ପାଇଁ 15ଟି ବୋଟ୍ ରହିଛି। 10ଟି ନୂଆ ଫିସିଂ କ୍ରାଫ୍ଟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ବୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ତଟରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଡିଜିପି। ନମ୍ବର 13 ପୁଣି ଥରେ ମହିଳା ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି କବ୍ଜା କରିଛି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍। ବିହାରର ରାଜଗିରରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମ୍ ରାଜ୍ କରିଛି। ଆଜି ଫାଇନାଲରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଚାଇନାକୁ 1-0 ହରାଇ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି। 2023ରେ ଦଳ ଜାପାନକୁ 4-0 ଗୋଲରେ ହରାଇ ରାଞ୍ଚିରେ ଟ୍ରଫି ତୋଳିଥିଲା। ଏଥର ବିହାରରେ ଭାରତର ଫାଇନାଲ ଶିକାର ବନିଛି ଚାଇନା। ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଭାବେ ହରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ପ୍ରଥମ ଟାଇଟଲ ଜିତିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 ଆଗକୁ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଆସିପାରେ ବଡ଼ ବିପଦ। ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ବିଶ୍ୱ ନେତୃବୃନ୍ଦ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଭୟାନକ ବିପତ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ବୋଲି ସାମରିକ କୂଟନୀତିଜ୍ଞମାନେ ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ରୁଷ ବିରୋଧରେ ଆମେରିକୀୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାରକୁ ବାଇଡେନ ଅନୁମୋଦନ ଦେବାର 2 ଦିନ ପରେ ୟୁକ୍ରେନର ଆତ୍ମଘାତୀ ପଦକ୍ଷେପ ପୂରା ବିଶ୍ୱର ବିପଦ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ରୁଷର କାରାଚେଭ୍ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଦୂରଗାମୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁତିନ ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକରେ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରୁଷ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବୁଧବାର ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶ ଗୁଇନା ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। 3 ଦେଶ ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପିଏମ ମୋଦି କ୍ଷୁଦ୍ର ଦେଶ ଗୁଏନା ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। 2 ଦେଶର ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଐତିହାସିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 56 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତର କୌଣସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଏନା ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗୁଏନା ରାଜଧାନୀ ଜର୍ଜ ଟାଉନରେ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ପିଏମ ମୋଦିଙ୍କ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ହୋଇଛି। ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଗୁଏନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇରଫାନ ଅଲି, ସମକକ୍ଷ ମାର୍କ ଆନ୍ଥୋନି ଫିଲିପ୍ସ ଏବଂ 12 ଜଣ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପିଏମ ମୋଦିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ଭାରତ ଏବଂ କାନାଡା ମଧ୍ୟରେ ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। କାନାଡାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଷ୍ଟିନ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାନାଡା ଏକ ନୂଆ ଘୋଷଣା କରିଛି। କାନାଡା ସରକାରଙ୍କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନିତା ଆନନ୍ଦ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିବୃତ୍ତିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଭାରତ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ସେ ଭାରତ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସତର୍କତା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ପରିବହନ କାନାଡା ସାମୟିକ ଭାବେ ଭାରତ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ସ୍କ୍ରିନିଂ ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି। କାନାଡା ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନୂତନ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କ୍ରିନିଂରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କାନାଡାର ବିମାନ ପରିବହନ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 17 ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ 1 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ରାଏଲ କଟ୍ସଙ୍କ ସହିତ ଗାଜା ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେମାନେ ପଣବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀୟମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ସହିତ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବାହାର କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ଧକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ $50 ଲକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 38 କୋଟି ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 18 ପାକିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ। ଖୈବର ପଖ୍ତୁନଖ୍ୱାରେ ଥିବା ସେନା ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଫଳରେ 12 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଭର୍ତ୍ତି ଗାଡ଼ି ଆଣି ସେନା ପୋଷ୍ଟକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ସେନା ପୋଷ୍ଟଟି ଉଡ଼ିଯିବା ସହିତ 12 ଜଣ ସୈନିକ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଏକାଧିକ ସୈନିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ହାଫିଜ ଗୁଲ ବାହାଦୁର ସଂଗଠନ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଛି।
ଏନେଇ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ତାଲିବାନର ଶାଖା ସଂଗଠନ ହେଉଛି ହାଫିଜ ଗୁଲ ବାହାଦୁର। ନମ୍ବର 19 ଖାଲିସ୍ତାନୀଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ କାନାଡା ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ବ୍ରିଟିଶ କଲମ୍ବିଆରେ ଖାଲିସ୍ତାନୀ ହରଦୀପ ସିଂ ନିଜ୍ଜରଙ୍କ ହତ୍ୟା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଥିଲା ବୋଲି କାନାଡା ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। କାନାଡାରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁପ୍ତଚର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏହି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ଲୋବ ଏଣ୍ଡ ମେଲ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାନାଡୀୟ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଗୁପ୍ତଚରମାନେ ଖାଲିସ୍ତାନୀ ନିଜ୍ଜରଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ଭାରତର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 20 ଆସିଲା ଆଇସିସିର ନୂଆ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ତାଲିକା। ଆଉ ନୂଆ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ତାଲିକାରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ଭାରତର ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଟି-20 ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରାଙ୍କିଙ୍ଗର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବା ବେଳେ ଯୁବ ଖେଳାଳି ତିଲକ ବର୍ମା ଟପ୍ 10ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଛନ୍ତି। ତେବେ 69ଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ଟପ୍ 10ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ତିଲକ ବର୍ମା। ତେବେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ନିକଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିରୋଧରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯାହାପରେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟୋନ ଆଉ ନେପାଳର ଦୀପେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କୁ ହଟେଇ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରାଙ୍କିଙ୍ଗର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି।